Dear students, welcome to biology class. In previous video, we have seen about connective tissue except limb. Okay, what are the blood connective tissue? So blood fluid connective tissue, blood. What are they? Red blood capsules, white blood capsules, and blood platelets. See the diagram. Erythrocytes, first one, erythrocytes, and then monocyte, this is a lymphocyte, and then eosinophil, platelets, neutrophil, and basophil. Now see the lymph. Okay, va? Lymph is a colorless fluid filtered out of the blood capillaries. blood capillaries இருந்து ஒரு கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் ஃபில்டர் பண்ணுறது தான் என்னது அப்படின்னா லிம்ப். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மா அண்ட் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ். எங்கெல்லாம் அது இருக்கும்? இட் ப்ரெசண்டாக பிளாஸ்மா அண்டு ஒயிட் பிளட் செல்ஸ். இட் மெயின்லி ஹெல்ப்ஸ் இன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பிட்வீன் பிளட் அண்டு டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட்ஸ். வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் லிம்ப்? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த மெட்டீரியல் பிட்வீன் த blood and tissue fibers. Now we are going to see about next topic, muscular tissue and nervous tissue and cell division. Okay, va? See the muscular tissue. Muscular tissues are made up of muscle cells. Muscular tissues are made up of muscle cells. அதாவது muscular tissue எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னா muscle செல்லால், தசை செல்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். ஓகேவா? And then form the major part of contractile tissue. Contractile tissue எப்படி இருக்குன்னா சுருங்கக்கூடிய டிஷ்யூவாக இருக்கும். They are composed of numerous myofibrils. இந்த contractile tissue எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா மயோஃபைப்ரில்ஸால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். ஈச் மசில் ஃபைப்ரில்னா தெரியும், ஃபைபர்னா தசை நார்மாக இருக்கிற மெட்டீரியல். ஓகேவா? ஸோ minute myofibril, it composed present in the muscular tissue myofibril. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged parallel to one another. ஒவ்வொரு மசில்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லாங்காக இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும், பேரல் மீன்ஸ் இணையாக, ஒன்றுக்கு ஒன்று இணையாக இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, according to the structure, location and function, there are three main types of muscles. It is divided into three types. What are they? There is a skeletal muscle or striated muscle. Skeletal muscle or striated muscle. அதாவது எலும்பு தசைன்னு தசை எலும்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இல்லைன்னா வரியுடைய மசில்னு சொல்கிறது. ஸ்ட்ரைட்டட் மசில், வரியுடைய தசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு, ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆர் நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில். செகண்ட் ஒன், ஸ்மூத் மசில் ஆர் நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில்ஸ். அதாவது ஸ்மூத் மசில்னா தான் தசை, அதாவது வரியற்ற தசை தொகுதி அப்படின்னு பேர். நெக்ஸ்ட்டு, கார்டியாக்ஸ் மசில், இதய தசைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? வாட் ஆர் தே? அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லொக்கேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு, எங்கே இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி அந்த என்ன ஒர்க்கு அதை வச்சு எத்தனை டைப்பாக பிடிச்சிருக்காங்க? 3 டைப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் skeletal muscle or striated muscle. Second one, smooth muscles or otherwise known as non-striated muscles. And then third one, cardiac muscle. Now see the skeletal muscle or striated muscle. First, skeletal muscle. These muscles are attached to the bones and are responsible for the body movement and are called skeletal muscle. Define skeletal muscle na enna answer eludhuva? Skeletal muscles are attached to the bones and are the responsible for the body movement. Body movement-க்கும் போன்ஸோட இணைஞ்சிருக்கிற ஒரு மசில், கான்ட்ராக்டர் மசில் தான் என்னது? skeletal muscle. ஓகேவா? they work under our control and also known as voluntary muscle. skeletal muscleக்கு இன்னொரு நேம் என்னதுன்னா voluntary muscle. அதாவது நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அதை நம்ம உணர்வுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த மசில்ஸ் என்ன பண்ணோம், மூவ் ஆகும். ஸோ they work under the our control. நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்கு தான் என்னது இந்த மசில்ஸ் வந்து வேலை செய்யும். அதுதான் voluntary muscles. the muscles fiber are elongated, cylindrical, unbranched with alternating dark and light bands giving them striped or striated appearance. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா
ஃபைபர்ஸில் இருக்கிறது தசைநார்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். எலாங்கேட்டட் நீளமாக இருக்கும். சிலிண்ட்ரிக்கல் உருளிய நீளமாக இருக்கும். அன்பிரான்ச்டு பிரான்ச் இல்லாத இருக்கும். வித் ஆல்டர்னேட்டிங் டார்க் அண்ட் லைட் பேண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு டார்க் பேண்ட் டார்க் லைன் ஒன்று லைட்டில் பேண்ட் ஒன்று, அதாவது லைட் வரி ஒன்று டார்க் லைன் மாறி மாறி இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ரைப்டு ஆர் ஸ்ட்ரைட்டட் அப்பீரியன்ஸ், வரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்ட்ரைப்டட் ஆர் ஸ்ட்ரைப்டு அப்பீரியன்ஸ். ஸோ வரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்ட்ரைப்டு மசில்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஸ்கெலட்டல் மசிலுக்கு என்னென்ன நேமு? ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில்ஸ் ஆர் வாலண்டரி மசில்ஸ். இது எல்லாமே என்னது ஸ்கெலட்டல் மசிலோட நேம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு they possess many nuclei. Lot of number of many nuclei present, multiple number of nucleus present. So that is a multinuclei skeletal present in a multinucleate. For example, they occur in the biceps and triceps of the arms and undergo the rapid contraction. நம்ம தசை இருக்கு இல்லையா, ஆர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கையோட ஆர்ம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பைசெப்ஸ் ட்ரைசெப்ஸில் என்ன பண்ணணும்னா நாம் கை தூக்கணும்னா என்ன பண்ணுது, அந்த கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும்போது இது ஆக்ட் ஆகும். அங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறது என்ன மசில் அப்படின்னா இந்த வாலண்டரி மசில்ஸ். செகண்ட் ஒன் ஸ்மூத் மசில்ஸ். திஸ் மசில்ஸ் ஆர் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு. ஸ்பிண்டில் ஷேப்டுனா கதிர் வடிவம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கேரட்டில் பீட்ரூட் பார்த்துருப்போம், ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி, அதாவது மிடில் ப்ராடாக இருக்கும். அண்ட் தென் கார்னர் ரெண்டு பக்கமும் எப்படி இருக்கும், ஷார்ப்பாக இருக்கும், டேப்பரிங்காக இருக்கும் இல்லையா, அதாவது ஸ்பிண்டில் ஷேப்னு சொல்லுது. ஷேப் வித் ப்ராட் மிடில் பார்ட் அண்ட் டேப்பரிங் எண்ட், தட் இஸ் கால்டு ஸ்பிண்டில் ஷேப். தெர் இஸ் எ சிங்கிள் சென்ட்ரலி லொக்கேட்டட் நியூக்ளியஸ். தெர் இஸ் யூனி நியூக்ளியேட், ஒரே ஒரு நியூக்ளியேட் தான் இருக்கும், சென்ட்ரலில் நியூக்ளியேட் இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் அ யூனி நியூக்ளியேட். ஓகேவா? These fibrils do not bear any stripes or striation and hence they are called non-striated. இங்கே என்ன இருக்காது, லைன்ஸ் இருக்காது, ஸ்ட்ரைப் இருக்காது, ஆர் ஸ்ட்ரைட்டேஷன் ரெண்டும் ஒன்று தான் இல்லையா. ஸோ வரிகள் இருக்காது. ஸோ இதனால் நான் ஸ்ட்ரைட்டட் மசில்ஸ் ஆர் ஸ்மூத் மசில்ஸ். ஓகேவா? தே ஆர் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவர் வில் அண்ட் ஸோ கால்ட் அஸ் இன்வாலண்டரி மசில்ஸ். அதாவது இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இயங்காது, தானாக இயங்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு involuntary muscles. ஓகேவா? and then the walls of the internal organ such as the blood vessel, gastric glands, intestine villi and urinary bladder contain this type of smooth muscles. இப்போ பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் உள்ளே போகிறதோ இல்லை கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸில் என்சைம் செக்ரேட் ஆகிறதோ, ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகிறதோ, அது வந்து என்ன இதனோட ஒர்க் இருக்காது. அது வந்து நம்ம சொல்லி வந்து பண்ணுறது. இண்டஸ்ட்ரியல் வில்லி லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற அந்த வில்லி லைக் அப்சர்வன் பண்ணுறது வந்து நாம் சொல்லி பண்ணுறது இல்லை இல்லையா. ஸோ அதுவாக என்ன பண்ணும், அதனுடைய வேலையை செய்யும், நம்மளோட கண்ட்ரோலில் அது கிடையாது. ஸோ இங்கெல்லாம் இது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். இந்த மசிலுக்கு பேர் என்னதுன்னா இன்வாலண்டரி மசில்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் கார்டியாக் மசில்ஸ். திஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்ஸ். This is a special type of muscle present in the heart only. So see the diagram. The first one skeletal muscle, line irukka, striation irukku illaya. Second one smooth muscle. Third one cardiac muscles. See nucleus, this one, and then striation. Intercalated disc. This is a intercalated disc. See the cardiac muscles. Cardiac muscles, it is a special contractile tissue present in the heart. The muscle fibers are cylindrical, branched and uninucleate. See, the branches join to form a network called intercalated disc. இங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த branches வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும், ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகும். அதுக்கு பேர் என்னன்னா intercalated disc. Intercalated disc. ஓகேவா? which are unique distinguishing feature of the cardiac muscles. இதுவும் என்ன அப்படின்னா இன்வாலண்டரி மசில்ஸ் தான், ஆனால் என்னது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ப்ரெசன்ட்.
of the cardiac muscles. The contraction of cardiac muscles involuntary and rhythmic. இதுவும் தன்னிச்சையற்ற, அதாவது இன்வாலண்டரி மசில் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் என்னது, ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஹார்ட் பீட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், நாம் சொல்ல வேகமாகவும் துடிக்காது குறைவாகவும் துடிக்காது, ஒரு ரிதமிக் கண்டிஷனில் துடிக்குது. இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில். இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு nervous tissue. Nervous tissue comprises of the nerve cells of neuron. இது எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னா நியூரானால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். நர்வஸ் டிஷ்யூ, நர்வ் செல்ஸ் எதுனா நியூரானால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். they are the longest cell of the body. இருக்கிறதுலேயே பெரிய செல் எதுனா இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூ தான். ஓகேவா? நியூரான் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த நர்வஸ் டிஷ்யூ. நியூரான் தான் என்னது, structural and functional unit of the nervous tissue. The elongated and slender process of the neurons or the nerve fiber. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எலாங்கேட்டடாக இருக்கும், ஸ்லெண்டர் ப்ராசஸாக இருக்கும். அந்த நியூரான் எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா நர்வ் ஃபைபரால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். ஓகேவா? ஈச் நியூரான் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ செல் பாடி ஆர் சைட்டான். Each neuron consists of a cell body or cyton with a nucleus and a cytoplasm. அந்த செல் பாடிக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், சைட்டோபிளாசம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். And then the dendrons are short and highly branched protoplasmic process of cyton. இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த சைட்டான்லேருந்து என்ன பண்ணுன்னா பிரான்ச், நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன பேருன்னா டென்ட்ரான்ஸ் பேர். இது என்னதுன்னா இந்த சைட்டான்குள்ளே இருக்க சைட்டோபிளாசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைட்டோபிளாசம் தான் என்னது அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற சைட்டோபிளாசம் தான் அந்த தோலோடு சேர்ந்த புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ப்ராசஸ் தான் என்னது இந்த டென்ட்ரான்ஸ். ஓகேவா? அதாவது சைட்டான்ஸ் உள்ளே இருக்கிற சைட்டோபிளாசம் இருக்கு இல்லையா, அது ஓரமாக இருந்துச்சு, அதுக்கு பேர் என்ன புரோட்டோபிளாசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த புரோட்டோபிளாசமோட ப்ராசஸ் தான் பிரான்ச்சஸ் தான் என்னது அப்படின்னா டென்ட்ரான்ஸ். The axon is a single long fiber-like process that develops from the cyton and end up with the fine terminal branches. இது எங்கே முடியும் அப்படின்னா சிங்கிள் லாங் லைக் ப்ராசஸாக இருக்கும். இந்த ஃபைபர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சைட்டான்லேருந்து அந்த டெர்மினல் பிரான்ச்சஸ் லாஸ்ட்டில் போய் டெர்மினல் பிரான்ச்சஸாக எண்டர் ஆகும், கடைசியாகும், எண்ட் ஆகும். ஓகேவா? see the structure. This is a neuron. ஓகேவா? see here, this is inside having nucleus. No, this is nucleus. This fully cell body or cyton. இது cell body or cyton. இங்கே என்ன இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்குது, ப்ளஸ் சைட்டோபிளாசம் இருக்குது. இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறது என்னதுன்னா புரோட்டோபிளாசம். இந்த புரோட்டோபிளாசத்தோட பிரான்ச்சஸ் தான், அதாவது இந்த ப்ராசஸ் தான் என்னது அப்படின்னா டென்ட்ரைட்ஸ். பிரான்ச்சாக அந்த புரோட்டோபிளாசத்தோட ப்ராசஸ் தான் என்னது அப்படின்னா டென்ட்ரைட்ஸ். அண்ட் தென் சைட்டான்லேருந்து ஆர் செல் பாடியிலேருந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டர் லைக் ஃபைபர்ஸ் ப்ரெசன்ட். திஸ் இஸ் அ ஆக்ஷான் போர்ஷன். அண்ட் தென் த எண்ட் ஹேவிங் தட் இஸ் அ டெர்மினல் எண்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆக்ஷானோட உள்ள என்ன இருக்கணும், நியூரான்ஸ் போகும் இல்லையா, அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நியூரானை ஒரு கவரிங் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா மைலின் சீத். அதாவது இங்கேருந்து வர உள்ள இங்கே நியூரான் உள்ள போகும் இல்லையா, அது ஒரு கவர் பண்ணும்ல, அது கவர் ஆகும் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கவரிங்க்கு பேர் என்ன பேருனா மைலின் சீத். இது என்னதான் நோட்ஸ் ஆஃப் ரன்வியர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கவரிங்க்கும் ஒரு பேண்ட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, பேண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மிடில் ஆஃப் த பிளேஸில் வந்து நோட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், பிட்டாக இருக்கு இல்லையா. எப்படி லீஃபில் பிரான்ச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு நோடுக்கு இன்னொரு நோடுக்கு பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நோட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இங்கே அதே மாதிரி இந்த நியூரானுக்கு என்னது அப்படின்னா நோட்ஸ் இருக்குது, இங்கே பிரான்ச்சஸ் மாதிரி இங்கே இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா நோடு. இந்த பிட்வீன் பிளேசஸ் தான் என்னதுன்னா நோட்ஸ் ஆஃப் ரன்வியர். ஏன் இந்த நோட்ஸ் ஆஃப் ரன்வியர்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா ரன்வியர் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சா, அதுக்கு நோட்ஸ் ஆஃப் ரன்வியர். ஓகேவா? 10th இதை டிஸ்கஸ்ட டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நியூரான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபோபிட் பாருங்க. ஏஜ் ஆஃப் அவர் பாடி செல். நம்மளுடைய ஒவ்வொரு பாடி செல்லும் எப்படி எந்த ஏஜில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. சி செல் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ், நர்வ் செல்ஸ் of the cerebral cortex and most muscle cell lost their time
லைஃப் டைம் பட் ஒன்ஸ் டெட் ஆர் நாட் ரீப்ளேஸ்ட். எந்தெந்த செல்லாம் ஒரு டைம் டெட் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுன்னா ஐலென்ஸு, நர்வ் செல்லு, செரபரல் கார்டெக்ஸு, நிறைய மசில் செல்ஸ் டெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, லைஃப் ஸ்பேனில் ஒரு டெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணுது, டு நாட் ரீப்ளேஸ் தட் ஒன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு எபிதீலியல் செல்ஸ் லைனிங் இன் த கட் லாஸ்ட் ஒன்லி அபவுட் 5 days. அந்த கட்குள்ளே உணவு குழிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எபிதீலியல் செல் இருக்கு இல்லையா, 5 daysல என்ன பண்ணும், இந்த எபிதீலியல் செல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 5 days தான் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன். 5 days தான் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன். நெக்ஸ்ட்டு டூரிங் ஆஃப் செல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஒவ்வொரு செல்லும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ நாள் அப்படின்னா, ஸ்கின் செல் அபவுட் எவ்ரி 2 weeks. 2 week ஒரு டைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மறுபடியும் ஏற்கனவே இருக்கிற செல் டெட் ஆகி ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு போன் செல் அபவுட் எவ்ரி 10 years. 10 yearsக்கு ஒரு டைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கும். அதாவது தன்னை மாதிரியே ஒன்று உருவாக்கிக்கும். பழைய செல் வந்து அழிச்சிட்டு புது செல் வந்துடும். லிவர் செல்ஸ் அபவுட் எவ்ரி 300 to 500 days. 300 நாள்லேருந்து 500 days வரைக்கும் என்ன பண்ணும், லிவர் செல் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கும். அண்ட் தென் ரெட் பிளட் செல்ஸ் லாஸ்ட் ஃபார் அபவுட் 120 days. ஓகே, இப்போ நர்வஸ் செல் பார்த்தோம் இல்லையா, they have the ability to receive stimuli from within or outside the body and send signals to different parts of the body. அதில் நர்வ் செல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிசீவ் த ஸ்டிமுலை, அதாவது சென்சரி ஆர்கனில் ஸ்டிமுலையை ரிசீவ் பண்ணிக்கும். எந்த தூண்டல் இருந்தாலும் அதை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு பாடிக்கு உள்ளேயும் சரி அல்ல பாடியிலேருந்து வெளியும் சரி என்ன பண்ணுது, சென்ட் த சிக்னல்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஒவ்வொரு பாடி பார்ட்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணும், சிக்னல்ஸை அந்த இம்பல்சஸை என்ன பண்ணணும்னா கேரி பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் அடுத்த பார்ட்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இது டூ யூ நோ, nerve cells do not undergo cell division due to the absence of centrioles. ஸோ எங்கே சென்ட்ரியோல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கோ அங்கே தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே சென்ட்ரியோல் ஆப்சண்ட்டு, அதனால் என்ன பண்ணல, இங்கே செல் டிவிஷன் நடக்காது. பட் தே ஆர் டெவலப்டு ஃப்ரம் கீலியல் பை நியூரோஜெனசிஸ். கீலியல் செல் இருக்குது, இந்த நர்வ் செல்லில் கீலியல் செல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. அது நியூரோஜெனிசிஸ் ஆகி, ஜெனிசிஸ்னா மறுபடியும் உருவாகிறது இல்லையா, ஸோ நியூரோஜெனிசிஸ் ஆகுது. கீலியல் செல்லில் நியூரோஜெனிசிஸ் ஆகி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நர்வ் செல் டெவலப் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு செல் டிவிஷன். Are you aware that all living organisms start their life from a single cell? எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசமும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுறது அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் எம்ப்ரியோலேருந்து தான் டெவலப் ஆகும் இல்லையா, இது நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும். யூ மே wonder how a single cell then goes to form such a large organism. இந்த சிங்கிள் செல் எப்படி லார்ஜ் ஆர்கனிசம் ஆகுது அப்படின்னா பிகாஸ் செல் டிவிஷன். ஆல் செல்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பை டிவிஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இன்டூ டாட்டர் செல் இஸ் கால்டு செல் டிவிஷன். எல்லா செல்ஸும் திரும்ப ரீப்ரொடியூஸ் திரும்ப அகெயின் டிவைட் ஆகி ஒரு டாட்டர் செல்லில் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் என்னது அப்படின்னா செல் டிவிஷன். ஓகேவா? நவ் see the types of cell division. The 3 types of cell division that occur in animal cells are amitosis, that is a direct division, நேரடி பகுப்புன்னு சொல்கிறது. மைட்டோசிஸ், indirect division. And then third one meiosis division, that is a reduction division. Today class நம்ம amitosis மட்டும் பார்ப்போம். மைட்டோசிஸ் அண்ட் மியாசிஸை செப்பரேட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? See the amitosis. It is the simplest mode of cell division. Simplest mode of cell division means simplest organismல மட்டும்தான் இந்த amitosis இருக்கும். And it occurs in unicellular animals. எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா the simplest mode of the unicellular organismல மட்டும்தான் இருக்கும். Aging cells and in fetal membranes. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏஜிங் செல்லில் ஃபியூட்டல் மெம்பரைன்ஸ் வந்து செல் டிவைட் ஆகுது. ஃபியூட்டல்ன்றது கருன்னு சொல்கிறது, அது அந்த கரு மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்கிற கருவில் இருக்கிற பொருள், அதுதான் ஃபியூட்டல் மெம்பரைன். உட்கருன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மெம்பரைன் பேர் தான் ஃபியூட்டல் மெம்பரைன். டியூரிங் amitosis நியூக்ளியஸ் எலாங்கேட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிருக்குன்னா உள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸ் வந்து எலாங்கேட்டட் ஆகும். அண்ட் தென் கான்ட்ராக்ஷன் அப்பியர். எலாங்கேட்டடான நியூக்ளியஸ் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும், அதாவது எலாங்கேட்டட் மிடில்
சுருங்கும், கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும் in it, which deepens and divide the nucleus into two. அந்த கான்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா நல்லா டீப்பாக டிவைட் ஆகி அந்த நியூக்ளியஸ் என்னவாகும், டூவாக டிவைட் ஆகும், ரெண்டு ஹாஃபாக டிவைட் ஆகும். ஃபாலோட் பை தி சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ரிசல்ட்டிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டூ டாட்டர் செல்ஸ். நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆன பின்னாடி அது அப்படியே ஃபாலோடாக சைட்டோபிளாசம்ஸ், நியூக்ளியஸ் சுற்றி இருக்கிற சைட்டோபிளாசமும் என்ன அப்படின்னு ஆகுனா டிவைட் ஆகும். ஸோ அப்போ டூ செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் a mitosis cell division. See the picture. This is a age cell. Okay va. So the middle place having a nucleus. No, இது ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்கிற இதுக்கு பேர் என்னன்னா நியூக்ளியோலஸ் உட்கர் இல்லையா. தட் இஸ் ஃபியூட்டல் மெட்டீரியல். ஃபியூட்டல் மெட்டீரியல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஃபியூட்டல் மெட்டீரியல் எலாங்கேஷன் ஆச்சு செகண்ட் பிக்சரில். எல்லாமே மிடில் என்ன ஆகுதுன்னா கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, மிடில் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. நியூக்ளியஸ் சுற்றி என்ன இருக்குன்னா ப்ளூ கலரில் சைட்டோபிளாசம் இருக்கா. அண்ட் தென் கான்ட்ராக்ஷன் ஆனது என்ன ஆச்சுன்னா எலாங்கேஷன் ஆனது டீப் அண்ட் டென்த், டீப்பாக என்ன ஆகுது டிவைட் ஆகுது நியூக்ளியஸு. நெக்ஸ்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி மறுபடியும் சைட்டோபிளாசமும் டிவைட் ஆயிடுச்சு. டிவைட் ஆன உடனே டூ டாட்டர் செல் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஓகேவா. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். We will meet the next video.